हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। आशा करुच्ची समस्ते भल थे। तो जो पिला माने बैंकिंग पाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई प्रिपरेशन करछंती ए वीडियोटी सेमनक पाई। तो पिला माने आपण माने समस्ते जानिथिबे जे आईओबी तरफरु बड़ रिक्वायरमेंट बाहरी जाइछि। ठीक अछि, जहाँकि तुम मैंने जानीपार तुमर आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक तरफ टोटाल 750 वैकेंसी बाहरी आसछि। तो टोटाल वैकेंसी 750 वैकेंसी स्टेट वाइज बाहरी। ठीक अच्छे, तेबे समस्त स्टेट रे वैकेंसी बाहरी। तो तेबे आम देखा आम ओडिशा रे टोटाल वैकेंसी केतोटी रही एवं को कैटेगोरी रो केतोटी लेखा वैकेंसी रही। तो आम देखा ता बाद रे कौ डेट रे तुमर अप्लाई डेट जो पिला माने अप्लाई करिवो को ऑफलाइन ना ऑनलाइन अप्लाई करिवो सेटा भी तुमको कहिदेबी। ता बाद रे तुमर जानिथिबो तुमर अप्लाई डेट मध्य तुमर बाहरी जाइछि, जोटा कि तुमर एप्लिकेशन डेट तबे 10/8/2025 रु ओपनिंग होइछि। ठीक अछि, पोर्टल ओपन होइछि एवं तुमर लास्ट डेट रहउछि 20/8। ठीक अच्छे, 20/8 रे तुमर लास्ट डेट रही। तो जो पिला माने एप्लाई करना हो जते जल्दी पारुछ एप्लाई कर। ठीक अच्छे, एप्लाई कर तुमर तुमर वेबसाइट रोची तुमर कौन www.bfsissc.com। ठीक अच्छे, ना तुम्हें IOB www.iob.in रे तुम्हें लॉगिन करिकी चेक करी पारिबो। ठीक अच्छे, ता बाद रे तुमर पेमेंट एप्लिकेशन फी 10/8 रु 20/8 भितर तुम जो एप्लिकेशन फॉर्म जो अप्लाई कर तुम समस्त डॉक्यूमेंट देव। डॉक्यूमेंट दे सारा तुम जो फी पेमेंट लास्ट डेट रोचे से भी 10/8 रु 20/8 भितर रोचे। ठीक अच्छे, तापर ऑनलाइन तुम जो एग्जामिनेशन डेट रोचे ता भी पब्लिश हो 24/8 मान तुम एप्लिकेशन फॉर्म 10 रु 20 भितर तुम ऑनलाइन अप्लाई कर। ठीक अच्छे, ऑनलाइन अप्लाई कर सारा तुमर मात्र 4 दिन टाइम रोचे। 4 दिन भितर तुम ऑनलाइन एग्जाम हे। ठीक अच्छे, सेटा हूँ तुम 24/8/2025 तुम एग्जाम हे। तापर एबे देखा तुम स्टेट वाइज जो वैकेंसी रोची ता देखा। ठीक अच्छे, तुम देखिपार तो पिला माने अंडमान निकोबर रे तुमर केवल जनरल पिला मानकर केवल गोटे मात्र सीट होची। टोटाल सीट होची तुमर गोटे। ठीक अच्छे, तापर आंध्र प्रदेश होची तुम टोटाल 15टा वैकेंसी रोची। से भी तो तुम ओबीसी होची मात्र टोटाल 10टा, जोटा कि हाईएस्ट रोची। ठीक अच्छे, ओबीसी मानकर रोची टोटाल 10टा। ता बाद रे तुमर अरुणाचल प्रदेश से जनरल मात्र अच्छी मात्र गोटे। ठीक अच्छे, तुम आसाम रोचे टोटाल 3टा मात्र वैकेंसी रोची जनरल रे। टोटाल पोस्ट रोची 4टा। तो समस्ते जे जार स्टेट वाइज जदि अदर स्टेट रे जदि अप्लाई करने चाहूँ तेबे तुम्हें देखीदेव निज निजर। ठीक अच्छे, निज निजर स्टेट वाइज देखीदेव। तेबे आमे आमर ओडिशा देखा जो मैंने ओडिशा बिलंग्स करुच। ठीक अच्छे, से मैंने ये वीडियोटी को भल भाव देख। तो पिला माने एठी तुमर देखिपारुथबो ओडिशा रे तुम टोटाल वैकेंसी रही। टोटाल वैकेंसी 22टा। ठीक अच्छे, से भितर हूँ तुम 5टा हूँ एससी पोस्ट हूँ मात्र टोटाल 5टा। एसटी पोस्ट हूँ टोटाल तुम 10टा।
SC ST OBC EWS ଏବେ ତୁମର ହେଉଛି ଜେନେରାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଆମର 22ଟା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଉଛି 22ଟା। ସେ ଭିତରୁ ତୁମର ହେଉଛି 5ଟା SC, 10ଟା ହେଉଛି ST। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ବାଦରେ ତୁମର ହେଉଛି 3ଟା ହେଉଛି EWS ସରି OBC ହେଉଛି ତୁମର 3ଟା। EWS ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ତୁମର 0। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର ଜେନେରାଲ ହେଉଛି ୟୁଆର୍ ଜେନେରାଲ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ତୁମର 4ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 22ଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କିମ୍ବା ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ IOBରେ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସେ ହିସାବରେ ତୁମେ ତୁମର ଦେଖିଦେବ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟୋଟାଲ ଦେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଲିଜିବିଲିଟି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ 1/8/1997ରୁ 1/8/2005 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ନ କରିଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା 1997 1/8/1997 ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ 1/8/2005 ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ଥ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ତୁମର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ତୁମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏନି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏନି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ବାଦେ ତୁମର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଉଛି ତୁମର SC ST ମାନଙ୍କର 5 ଇୟର୍ସ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ଇୟର୍ସ ରହୁଛି। ତାପରେ ତୁମର OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ କ୍ରିମିଲିଆର ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ରହୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ PWBD ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। 10 ବର୍ଷ। ଆଉ ତା ବାଦରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ୱିଡୋ ପର୍ସନ୍ ବା ଡାଇଭର୍ସଡ୍ ଓମେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ସେପାରେଟ୍ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି 4 ନମ୍ବରଟାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତ ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଅପ୍ ଟୁ 35 ଇୟର୍ସ ଫର୍ ଜେନେରାଲ ବାଇ EWS and 38 years for OBC and 40 years for SC and ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହୁଛି ମେଟ୍ରୋ ଉର୍ବାନ୍ ଆଉ ସେମି ଉର୍ବାନ୍ ରୁରାଲ୍, ତ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାର୍ ମନ୍ଥ ତୁମର ସେଇ ହିସାବରେ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯଦି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମର ରହୁଛି କାହାର 15,000 ହେଉଛି ତୁମର ମେଟ୍ରୋ ଉର୍ବାନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 12,000 ଏବଂ ସେମି ଉର୍ବାନ୍ ବା ରୁରାଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 10,000। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ତୁମର ସିଲାବସ୍ ମାନେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଦେବ, କେତେ ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ତୁମର ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ ମାନେ, ତ
ତୁମର ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ତୁମର ଜିକେ, ରିସେଣ୍ଟ ଜିକେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଗୁଡ଼ା ତୁମର ପଡ଼ିବ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ମାନେ ତୁମ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଯାହା କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେଇଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ, ତୁମର ଇଂଲିଶ ହେଲେ ଭାର୍ବାଲ୍ ନନ୍ ଭାର୍ବାଲ୍ କିଛି ଇଂଲିଶ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ତୁମର ହେଇପାରେ ଅପୋଜିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ପଡ଼ିବ, ବା କିଛି ୱାର୍ଡ଼ର ଅପୋଜିଟ୍ କିମ୍ବା ସିନୋନିମ୍ ଅପୋଜିଟ୍, କିମ୍ବା ତୁମର ଥିବ ସିନୋନିମ୍ ହେଲା, ସିନୋନିମ୍ ସେ ଟାଇପ୍ର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ତୁମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ହେଲା, ରିଜନିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ପଡ଼ିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଗୁଡ଼ା ତୁମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ରିଜନିଂ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ପଡ଼ିବ। ତା ବାଦେ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବଜେକ୍ଟ କିଛି ପଡ଼ିବ। ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବେଶୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ MS ଅଫିସ୍, MS ୱାର୍ଡ଼, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଶୀ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଭିତରୁ ଜିନିଷଟା ତୁମର ବେଶୀ ପାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର ଆୱାରନେସ୍ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ 25 ମାର୍କର ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ ଆସିବ। 25 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଜିକେ 25 ମାର୍କ, ତାପରେ ତୁମର ଇଂଲିଶ ରହିଲା 25 ମାର୍କ। ସେ ଭିତରେ ତୁମର ହେଉଛି ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଜେନେରାଲ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ ସେ ତୁମର 25 ମାର୍କ। ତାପରେ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଡ଼ିବ ଟୋଟାଲ୍ 25 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି 100 ମାର୍କର ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତୁମକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ 90 ମିନିଟ୍। 90 ମିନିଟ୍ ମାନେ 1.30 ମିନିଟ୍, 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ତୁମକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଟାଇମ୍ ମିନିଟ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ତୁମର ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ଅନଲାଇନ୍ରେ ତୁମର ଯେଉଁ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍, ତୁମର ସେଠି ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ନମ୍ବର ଏ 2 ନମ୍ବର ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅନ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ଡେଟ୍ and time using the one camera enabled desktop by laptop or tablet or smartphone। तुमर जहाँ भी जो एग्जाम जोटा तुम हेब, तुम एटा सेंटर कोटी कौन सी जगह हेब नहीं, जहाँ तुम्हें देव लैपटॉप, तुम जदि लैपटॉप जदि तुम लैपटॉप रे तुम देव, किंबा तुमर जदि रोची तुमर डेस्कटॉप जोटा तुमर डेस्कटॉप जदि रोची, कंप्यूटर जदि रोची डेस्कटॉप रे दे पारिबो। ठीक अच्छे। डेस्कटॉप तुमर ना जदि थो जदि फोन, ठीक अच्छे, जमी पे तुमर जमी बैकग्राउंड जमी कहीं पर्सन जमी थिबा कहीं जमी नथिबे, ठीक अच्छे, ता बाद कौन जमी साउंड हेब ना, तुम्हें जमी पूरा फेस टू फेस मोबाइल किंबा तुमर जो लैपटॉप रोची, ठीक अच्छे, मोबाइल किंबा लैपटॉप जो तुम रोची धरना यहाँ हूँ तुम कंप्यूटर्स जो रोची तुम ये कैमेरा रहा पर्सन तुम ये धरना ये तुम क्वेश्चन आसो, तुम फेस टू फेस तुम्हें क्वेश्चन आंसर देव है, बाहर जमी किसी साउंड जमी आसबनी, तेणु तुम रूम भितर ही कभर करके तुम सब एग्जाम देव। और तुम जो मोबाइल तुम जो दौच तेणु मोबाइल भी भल भाव में देव, टोटाली तुम एपट सेपट कर, कारण से तुमको सब नजर करेंगे, ठीक अच्छे। ता बदले तुम जो एग्जाम देव ता पूर्वर तुम वेरिफिकेशन से ऑनलाइन ही करेंगे, तुम फोटो तुम फेस मैचिंग करेंगे, ठीक अच्छे, फेस मैचिंग करेंगे। ता बाद तुम आईडी प्रूफ जहाँ तुम देव, ठीक अच्छे, तुम ये तुम देखिपो तुम आईडी प्रूफ हो किस ये देख लिखाई ऑल कैंडिडेट्स हैव टू डिस्प्ले फॉर कैप्चरिंग इमेज द सेम आईडी प्रूफ। तुम जो से जो फोटो मैच करेंगे तुम आईडी प्रूफ, तुम जो आधार कार्ड जो देथो, ठीक अच्छे, आधार कि भोटर कि पान जहाँ देथो तुम से हिसाब से तुम अपलोड तुम से अप्रेंटिसशिप पोर्टाल तुम जहाँ अपलोड कर तुम से हिसाब से तुम फेस मैचिंग करेंगे, ठीक अच्छे।
ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ତାର ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିବ ତ ଇ ପରସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିପାରିବ 10/8 ରୁ 20/8 ଭିତରେ ତୁମର ଡେଟ୍ ରହୁଛି। ତୁମର ୱେବସାଇଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ। ଆଇଦର ନହେଲେ ତୁମେ www.iov.in ମାରିବ, ସେଠି ଅଣ୍ଡର ତୁମେ କ୍ୟାରିୟର୍ସ ଅପସନ୍କୁ ଚାଲିଯିବ। କ୍ୟାରିୟର ପେଜ୍ରେ ତୁମର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଥିବ ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଠି ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଠି ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ତୁମ କ୍ୟାରିୟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପେଜ୍ ଆସିବ, ସେ ପେଜ୍ରେ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ହେଲା, ତା ବାଦେ ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଦେଖିଦିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର ଯେଉଁମାନେ OBC ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ କାଟେଗୋରୀ କିମ୍ବା EWS କାଟେଗୋରୀ ରହୁଛ ସେମାନଙ୍କର 800 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ପ୍ଲସ୍ GST 18%, ଠିକ୍ ଅଛି। 800 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ତୁମର ତ ରହିଲା ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି। ତା ବାଦେ ତୁମେ 18% ଦେବ GST, 18% ତୁମେ ଦେବ GST, ଟୋଟାଲ୍ ତୁମେ ଦେଲ 944 ଟଙ୍କା। ତା ବାଦେ ତୁମର ଫିମେଲ୍ ଆଉ SC ST, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ 600 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ୍ ଦେବ ପ୍ଲସ୍ 18% GST, ଟୋଟାଲ୍ ମିଶିକି ତୁମେ ଦେଲ 708 ଟଙ୍କା। ଏବଂ PWBD ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପର୍ସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଦିଆଗଲା 400 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ 18% GST, ଟୋଟାଲ୍ 472 ଟଙ୍କା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ ଯଦି ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଯଦି କରିନପାରିବ ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ନିକଟସ୍ଥର ଯଦି CSC ସେଣ୍ଟର ଥିବ ସେଠି ଯାଇକି ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ, ତ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକି କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ତା'ର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତୁମକୁ କହିଦିଆଗଲା iov.in ମାରିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ର କ୍ୟାରିୟର୍ସ ଅପସନ୍କୁ ପଳାଇବା, ସେଠି ତୁମେ ତୁମର ଚେକ୍ କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ହେଲା। ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତୁମର ଯାହା ବି କିଛି ଦେବ ସବୁବେଳେ ତୁମର ରିସେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରିସେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତୁମର ସେଲ୍ଫ ଆଟାଚ୍ ମାନେ ଫଟୋକପି, ରିସେଣ୍ଟ ଅରିଜିନାଲ୍ ଫଟୋକପି ସବୁବେଳେ ଦେବ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅରିଜିନାଲ୍ ସବୁ ରିସେଣ୍ଟ ଦେବ, ରିସେଣ୍ଟର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେବ। ଆଉ ଫଟୋ ଯେମିତି ରିସେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଫଟୋ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ତୁମର ଅପ୍ ଟୁ 6 ମନ୍ଥର ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ସେ ନେବ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଯଦି ତୁମେ କହିବ 2-3 ବର୍ଷ ତଳର ଫଟୋ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସେମିତି ସେ ନେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ। ତାପରେ ତୁମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଦ ଇମେଲ୍ ଫ୍ରମ୍ BFSI SSC କଣ୍ଟେନିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡାଟା ସବମିଟିଂ। ତୁମର ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ତୁମର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତୁମର ସବମିଟ୍ କରିବ SSCରେ। ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ତୁମର ଯାହା ରହୁଛି ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୁମର ଦେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯେଉଁଟା ତୁମ ପ୍ରୁଫ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ତୁମର ଫଟୋ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଯେମିତିକି ତୁମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର ରହୁଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୁମେ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୁମର SC ST OBC ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହୁଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନେ ତୁମେ ଦେବ। ଆଉ ସେୟା ସବୁ ଅଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତୁମର ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ସେ ସବୁ ରିସେଣ୍ଟର ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରିସେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତା ବାଦରେ ତୁମର ଯେଉଁମାନେ OBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ NCL ପର୍ସନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ନନ୍ କ୍ରିମିଲିଆର CL ପର୍ସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ କ୍ରିମିଲିଆର ପର୍ସନ୍ ଏଲାଉ ତାଙ୍କ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍, କେବଳ ନନ୍ NCL ମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ କହିପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଯଦି କିଛି ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଯଦି ହୁଏ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ
ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ହଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖାଉଛ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।